Good evening, friends. Welcome to the last session of accounts revision. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. last topic is BRS. Suman. One of the beautiful topics, compulsory question for 10 marks. Which mark is it? 10 marks. Before you forget, Monisha, 8:30, around 8:30, 8:45 to 9 o'clock, parents meeting irutte. Better all your parents also join. Around 8:45, 9 agutte. Okay, relax and chill. Now, what is BRS? Shetty sir Pan Bidantide. I have in my books one account called bank account or book called cash book. I have transaction with my transactions are with let us say SBI, State Bank of India. Now, I do the transactions with the SBI, current account of the SBI account mainly. For business people, it is mainly current account. Now, whatever the transactions I do with the bank, banker maintain a record that is called passbook or bank statement. I maintain the record in my book that is called cash book, bank column. Whatever I do, now let's say I gave 1 lakh rupees to Nikita. How much Nikita received? 1 lakh rupees. 1 lakh. I have given 1 lakh to her. She should receive 1 lakh. It is meaningless. Now, when banker has maintained a transaction and I also maintain it, with duplicate transactions. At the end of the period, bank balance as per cash book, if it is a 15 lakh, bank balance as per passbook also should be 15 lakh. That means there is no difference. However, there are so many transactions where I have recorded, banker has not recorded, or banker has recorded, I have not recorded, or I have done a mistake, he has done a mistake. So many things can happen. Because of which, my balance is 15 lakh, his balance may be 25 lakh. You have to bring why there is a difference of 10 lakh rupees. You have to explain the same. That is called BRS, Bank Reconciliation Statement. So it is a rectification statement. Correct? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. I like it. Very good. It is not a rectification statement. Rectification ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಐಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಗ್ತೀರಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಸ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ನೋ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ if I not done a mistake, where the question of rectification? Where the question of rectification? Okay. 30th March, you have deposited a check. In cash book entry madre. But the banker has to collect that check from Andaman. It may take 4 or 5 days. Within 31st March, it's not a mistake. So that's why a statement explaining the reason for difference is called BRS. There are multiple ways of doing BRS, but I told you to learn only one method, easy method. Whatever question comes, you will be able to solve that question with the help of one method. Shall we? Yes, Start. Yes, sir. First page, ಒಂದು 4 ಪೇಜ್ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ 4 ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು BRS ಗೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 2 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ಅಲ್ಲ ಜೂನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇವಾಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Ready ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ VRS. VRS ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು VRS ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬರೀ BRS ದೇವವೈಷ್ಣವಿ ಬರೀಯಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಂಬರ್ 1, BRS is a statement explaining. BRS is a statement explaining reasons for difference between two duplicate books. Duplicate original अंतकोबड़ी. Two duplicate means same, but बड़ी परागिला. गलती करना अच्छा लगता है. कंपाउंड वाल ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಮ್ಮ. ಬಟ್ ಹೇಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್. ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಲ್ವ ನೀವು? ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್.
ರಿಪೀಟ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That's okay. Britishers have ruled us for almost 200 plus years. So let us spoil their language for next 40,000 years. That is the agenda. By the almost the end of this next 100, 200 years, they should also get confused. What is English anta? You know? ಏನಂಟಿ? What? ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವರ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅಂಜಲಿ ಆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ರು. ಯಾರು ಆಂಟಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಆಂಟಿ ಅಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ವೇ ವೈರ ನೀನ್ ಹೇಳಿವೇನೆ ಆಂಟಿ ಅಂತ? ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಆಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ? ಎಲ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ವಾಟ್ ಅನುಯ ಅಂಜಲಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ? ಅಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಪಾಪ. ನೋಡಿದ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ. ಪಾಪು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಟಿನೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅನುಯಾನು ಆಂಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅನುಯ ನೋಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಬಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಕಿಡ್ ಸಾಕು, ಏಜ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರ್ಗವಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಭಾರ್ಗವಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ಸೊ ಅನುಷಾ ಬರೆಯಮ್ಮ, ಏನದು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಏನದು? That is 2 RMRs. Left side cash book, left side cash book, which is a bracket, bank column only. Cash book ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸಂಜನಾ ಎನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, BRS is not a rectification statement. ತುಂಬಾ ಜನ rectification ಅಂತವ್ರೆ, ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. BRS is not a rectification statement. Next point, it can be prepared periodically. It can be prepared periodically, say month wise, quarter wise. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಯರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ BRS. 2 RMRs. Left side normal BRS. Below that consider all items of difference. All items of difference. Right side ಹೇಳಿ Tejaswini. Adjusted cash book. Very good Diksha Azra. Amended or adjusted or rectified cash book. Udiyata ಎಲ್ಲೋದೆ ಮುಖಕ್ಕ? Amended bar adjusted bar rectified cash book and BRS under that 2 RMRs. All errors bar corrections. All errors bar corrections possible by entity. Possible by entity must be entered where? Sumanta Batra. Cash book. Must be entered in rectified cash book. Rectified cash book. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್
Start the amended cash book with what amount? Closing balance. Excellent, excellent. You always give a right answer. Excellent. Start the amended cash book with the closing balance. Normally now cash book and opening balance ಮಾಡೋದು. ಇದು cash book prepare ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದು ನೋಡು ಕಮಾಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡು ನಿವೇದಿತಾ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡು, ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡು, ಶೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down. Closing balance of cash, true balance brought down. I'm so honest. That's why God helps me. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದೆ, ಆಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಅವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ, God will additionally help you. ಅಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನದು? ಇನ್ನೊಂದು completed cash book with closing balance of cash book. cash book, that is two balance brought down. Two balance brought down and end with the Opening balance. corrected. ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? and end with the corrected closing balance. Closing balance ಶುರು ಮಾಡಿ end with opening balance. ಏನೇ ಅದು? and end with the corrected closing balance. Old concept, start with 3 kids, then get married. End with what? Corrected what? Closing balance. ಏನ್ ವೀಕ್ಷಾ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಓದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಿಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ BRS ಫಾರ್ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರ್ ವಿ ಅಕ್ಷಯ್? We are not Akshay, only you are Akshay. Right side, then prepare BRS for other transactions. That is mainly errors bar, omission bar, errors bar, omissions bar, corrections to be made by bank on which we don't have control. Amok. Corrections to be made by bank within the bracket on which we don't have any control. Very important again. BRS 100% question. 100% question. 100%. Not even a single question, exam they missed. May 18 till date. Yaude question paper alli BRS miss agili. 10 marks normally, 5 marks kelbodu, 15 marks kelbodu. Below that, very important. Yaudu BRS ee ತರ ಇರುವಾಗ BRS ಅಲ್ಲಿ right side, normally only 2 items in BRS. ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 items ಇತ್ತು. ನಾರ್ಮಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 items in BRS. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 items in BRS. ಯಾವ್ದು ಗೌರವ್? Checks issued but not presented. Checks issued but not presented. ಗೌರವ್ ಶೇಣ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಅವನ್ ರೋಷಲ್ ಇದಾನ? ಅವನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು. ಇದಾನ ರೋಷಲ್? ಇದೆಯೇನೋ? ಇದೆಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಅವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬರಲ್ಲ. ಆತರ ಗೀತಾ ತರ. ಏನು ನಾರ್ಮಲಿ entry is what? Checks issued but not presented and Checks deposited but not collected. Sorry, checks issued but not presented and checks deposited but not collected. cashed. See, checks issued but not presented is not my mistake, it's not banker mistake. Customer bandilla naven madli. Adhe tara checks deposited but not yet collected. That will only come in BRS, amended cash book. Artha aita? Yes sir. Yeah. Completely below that. Next point. Bank balance as per cash book. Within the bracket, debit balance bar, favorable balance.
ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ರಾಂಗ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗಂಗೋತ್ರಿ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅವಳು ಪಾಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದವಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ. ಇಲ್ವಾ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೇತಾ ಬರೆಯ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಕೃಪಾ. Bank balance as per cash book. Debit balance or favorable balance is equal to credit balance in passbook. Next line. Bank overdraft. Different thing. Credit balance Bank overdraft. Bank overdraft as per cash book. Bank overdraft as per cash book. Cash book under which column? Bank column. Bank column. Which is the bracket? Bank colony alla. Bank colony Srinivas Nagara pakka Bangalore ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮೋಗ ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. So bank column, the bank overdraft as per cash book. Which is the bracket? Credit balance. Paid balance or unfavorable balance in cash book. Close the bracket. Is equal to Debit balance in passbook. debit balance in Passbook. then what? No. Debit balance in is equal to debit balance in passbook. Box up. Passbook. Next line. Therefore, cash or check deposited to bank. Cash or check deposited to bank. One by one. Debited in cash book. Ganesh Shetty, Shashank, Lily, Sakshi, Yashas, Mohan. 1, 2, 3 ಹೊಸ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Debited in cash book. Debited in cash book and credited in passbook. Whenever I deposit money to the bank, it is debited in cash book and what? Credited in Passbook. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Clean and neat. Yes, sir. Yes, sir. Debited in cash book Yes, is equal to sir. credited in passbook. Next line. Format of BRS. Dash red, heading kali. MK follow the following format. MK follow the following format. Anuya, mega kavya anta MK. Irrespective of the intermediate idara, ನಮ್ಮ Katil College friends. MK follow following format. Irrespective of what is given in the question. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂಥರ ದೀಕ್ಷಾ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಕನ್ನಡ. ದೀಕ್ಷಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಭೀಮಾ ಕಿಲ್ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಭೀಮನ ಬಕಾಸುರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದನು ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಸಖತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಳೆ, ಬಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಳು ಬರೋಳೆ ಏನು, ಭೀಮನ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಗುದ್ದಿ 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 ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪೇಜ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಗುದ್ದಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕೊಂದನು. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್. Gaurav Jain, when he was in PUC high school, they asked one question, explain about cow anta, 5 marks. 5 marks anta explain madu. Papa, he didn't know anything about cow, but he knew everything about coconut plant, coconut tree. Full page he wrote about coconut tree. Coconut tree is like this, blah blah blah. And then he brought that cow and tied to the coconut tree. Full mark. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? That's how you have to. But CN ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ I told in regular class ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. In our time and maybe elders' time, Mike sir, okay,
So one of my partners, the non-partner, CA partner, okay, in the articleship firm, he got 59% in BCom. He was third rank in that university. I got 75% in BCom, just 75%. First rank, Mangalore University. Okay, average 75%. If you don't trust either, Kadil College students, sorry, Kelly. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರ್ ನೋಡಿದೇನೆ ಅನುಷ ನೋಡಿದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಸೊ 75% and not over and Kaldala. I am not from 1945. Okay, don't look at me. But today 95% also you don't get a rank. PUC 95% rank ಬರುತ್ತೆ. You don't get a rank. Correct, no? So I was asking my sir genius. See, Padanchand Pincha sir idara. Sir, why this kind of disparity? He says, just for fun, he is just amazing in all respects. So earlier, now tomorrow question is same. Cow has how many legs? Cow has how many legs? For fun. So 4 mark question leka. How many marks? 4 marks. Earlier in our time, my sir, if I write 4 marks. Write any other answer, 0 mark. Now if Ashwini write 1, she'll get 1 mark. 1 leg ideyalla, 4 includes 1 alva ಅಂತ argument. Monisha writes 2, she'll get 2 marks. Sanjan writes 3, it's 3 marks. Rishma writes 4 marks. Nikita writes 5 or above, full 4 marks. Actually, 5 includes 4 alva. And if you don't give the marks, you'll argue bere. Sir, 5 includes 4 alva anta, alva. So that's why full marks. This is our education system today. Earlier it used to be all the 5 questions compulsory. Now they say 4 out of 5. So there will be time somewhere where they say you have to write only 1 question out of 5. Then finally they say, thanks for visiting the exam hall. If you come to the exam hall, you'll pass. This is our exam system. Many people argue with me, sir, education system sarilla. Ella helodeno system sarilla anta. First nodi helodu hinge neen sarilla anta. Illi 3 fingers nanane torsta ide. Adu nododella. When you show what you call 1 finger at others, education system sarilla. Okay, tell me the best system. Many people say exam system sarilla. Whatever we study, how can we judge in 3 in 3 hours? How? Tell me a better option. It may not be the perfect full flow, but still it is reasonably decent. That's why century-old system of examination system still prevalent. Sumune padkollu government sarilla anta. Government kelsa madadu. Road nim taata hakidda mane munde. Who constructed road? Who did metro in Bangalore? Such a beautiful metro. All this happened in our lifetime, alva. My parents' time, they had struggled like anything to have 1 time food. So at least in our time, actually, how many of you are struggling to have 3 times food? How the life elevated? It's so many contributions by somebody. Alva. But positive note, negative. Alva. Stop complaining. Enjoy the life what God has given. Be more thankful for more things what you have than being thankless for lesser things what you don't have. Arthanagilalla. Be more thankful for more things what you have rather than being thankless for lesser things what you don't have. My favorite quote, I stopped complaining that I don't have a shoe when I saw a person without legs. I never complain. Life ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಖುಷಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳೂರು ಸೆಕೆ ಇದೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಮಂಗ್ಳೂರು ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೇನು ಟಂಡ್ರಾ ರೀಜನ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದು ಚಳಿ ಇದ್ರೆ ಚಳಿ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. Enjoy whatever is the part. Enjoy, alva. Learn. Not easy, but you can. Okay, continue ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Format of B. ಯಕ್ಷಾರ್ ಡೋಂಟ್ ಗುರಾಯಿಸ್ ಬರೀ ಅವಳೊಂದು 3 ದಿನದ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾಳ ಶೆಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ. ರಂಜಿತಾ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕೊಂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಬರ್ರಿ? Okay, format. MK follow the following format. Irrespective of what they give. Very particulars rupees. Bank balance as per cash book. Say 100 lakh. 100 lakh ಗೆ ಸರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್. P1 Q1 ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Bank balance as per what? Cash book. Right? P1 slash within the bracket Q1. P1 slash within the bracket Q1.
leave one line, add checks issued but not presented. One second. Very. Add checks issued but not presented. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ checks issued but not presented. Say 40 lakh. Add number 2. Direct collection of dividend, interest, etc. by the banker. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಕಿವಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು. ನೀವು ಹುಡುಗಿರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು? ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೇಳುದು direct collection of dividend, interest, etc. by the banker, which is the bracket. ಅದಕ್ಕೆ it's also called direct credit. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Yes, sir. direct credit within a bracket in a different ink. Why Ashwini Pai, Sakari Mitai. Say 20 lakh. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Sumaniyam 160 lakh. 160 lakh. 160 lakh. Leave one line. Less number 1. Checks deposited but not yet collected bar clear. Checks ಇದೆ 4 ಐಟಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ but not yet collected bar cleared. Within the bracket X 50 lakh. The simplest format approach by Shetty sir. Just to follow madi. By mistake also you cannot do the mistake. 50 lakh. Adu within the bracket. Prati sati lesson na always write within the bracket. Within the bracket. Lesson number 2. Direct payments / standing instructions bar direct debit only by bank. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡವ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಿಣಿಯವರೇ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. Say 20 lakh. Sorry, 10 lakh. Within the bracket. ಅಲ್ಲಿ within the bracket ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ y ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಬರೀ. y ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 110. 90 lakh. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀರಿಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. 4 ಫಿಗರ್ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 4 ಫಿಗರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ 15 ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? 4 ಫಿಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೋಳ. 100 lakh. ಸೇಮ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಂತ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 lakh. 10 lakh. ಮೇಕ್ ಇಟ್ 40 lakh. 40. ಆಗ 100 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 70 lakh ಬರ್ಬೇಕು. Only figures ಓದೆ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ. Yes, sir. 100 lakh. Add number 1 40 lakh. Add number 2 20 lakh. Less number 1 50 lakh. Less number 2 40 lakh. So final ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 70 lakh. 70 lakh. Bank balance as per Passbook. passbook.
Bank balance as per passbook. Favorable balance. ಎರಡು favorable. Really, okay. Bank balance passbook. Extra amount to 70 lakh within the bracket. Within the bracket. P2. Sorry. Bank balance per passbook dash P2 slash within the bracket Q2. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ P1 slash within the bracket Q1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? P2 slash ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ P1 P2 Q1 Q2 ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೋಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಗಿವನ್. P2 slash within the bracket Q2. Underline. Next line. 4 possible questions of BRS. One by one, or 4 arrow marks. First one. Bank balance as per cash book dash favorable P1 given. P1 given. Right? Arrive at bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. P2 slash within the bracket Q2. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Read what you have written, Diksha Kashyap. Bank balance as per cash book favorable P1 given. Arrive at bank balance as per passbook P2 slash within the bracket Q2. Below that, right? Format Supra. Same format ಮೇಲಿರೋದು. Positive is P2. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶನುಜ ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ at the end is P2. That is favorable balance in passbook. Correct? Favorable balance in ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎದ್ದೇಳಿ. Favorable balance in ರಕ್ಷಿತಾ KN ನೀನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Favorable balance in what? ರಕ್ಷಿತಾ? Passbook is equal to n balance. Debit credit. Credit balance. Credit balance. Passbook is equal to credit balance. Next line. If it is a unfavorable ಅಥವಾ OD, it will be negative. That is Q2 within the bracket. Are you visualizing what I'm telling? Yes, Or the sir. easiest approaches, my dear friends. So when you start with the positive balance, you may end up with either positive, or you may end up with within the bracket negative. Always start with the cash book balance. So you will get either positive balance or you can end with what? Negative balance. Positive bandre passbook allu favorable balance. Negative bandre passbook alli unfavorable balance. Eldrige artha aita? Yes, sir. Yes, sir. So this is the first approach. You know, they will give you cash book balance. You should start with what? Cash book positive as it is bariyodo. You may end up with whatever it is. Next, point number 2. Second case. Small b ansutte. OD balance as per cash book given. Overdraft balance as per cash book ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ unfavorable balance is given. Dash. Write the supra format as it is. No change. Jivita. Same format. Write the supra format as it is. But start with the Bracket. very good. Start with brackets. Q2
Sorry, Q1 alva. Q1. That is, say bank overdraft as per cash book. Bank overdraft as per cash book. Within the bracket 100 lakh. ಅಡಿಗರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಯಾ ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 100 lakh ದಟ್ ಇಸ್ Q1 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ Yes. was it Yes, Q1 sir. Q1 Yes. below that right do the mathematical function in the usual way 50 I mean do the mathematical function in the usual way ಕೆಳಗೆ ಸೇ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 100 lakh ಹರ್ಷಿತಾ AM 100 lakh add checks issued but not presented ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಿಗರ್ 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh ಹಂಗೆ ಬರೀ 40 lakh add dividend collected ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಿಗರ್ ಮೇಲೆ 20 lakh. 20 lakh ನಾವೀಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 20 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ 40. 40 ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ ತಮ್ಗೆ we started with the within the bracket 40 alwa within the bracket 100 I'm sorry within the bracket 100 so then minus 100 plus 40 plus 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ mathematically it will become Minus Minus 40. plus 40 plus 20 ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ಅದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ minus 100 plus 40 Yes, sir. plus 20 ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲೋ it will become minus 40 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ Yes, sir. Yes, sir. within the bracket 40 less checks deposited dot not yet collected ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೀರ್ತನ ಯು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನಮ್ಮ ನೀಲಾಶ್ Yes, sir, ಇದೀನಿ. ಗೌತಮಿ ಸೋಫಿ ನೀಲಾಶ್ ವೈಶಸ್ ಏನಪ್ಪದು ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ Collect. ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಫಿಗರ್ ಅದು 50 lakh. 50 lakh. 50 ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 50 ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಲೆಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದು 50 50 40. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 40 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ minus 40. 40 now minus 15 minus 40 ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ Minus 130 lakh. Minus 130. minus 130 ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ minus 140 lakh 30 lakh ಎಷ್ಟು 130 lakh 130 Minus lakh 130 lakh. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ Q2 ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ As Bank per PAN. overdraft as per Overdraft passbook. as per passbook. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ Yes, sir. So whether positive balance is given Lekha, whether the negative balance is given Lekha, in both the cases, you should be keeping your eyes open and what? So write the same format. Opening bank balance per cash book, positive or negative? Positive or negative. You see science alva. Mathematics you have to do properly. Everybody understood? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Next, case 3. When bank balance as per passbook is given, red ink alli, different ink alli, different ink alli. When bank balance as per passbook, Sumanana, oh Sumana, bank balance as per what? Where Lakshmi? Passbook. Passbook is given. Hello, Tapa. Indian Edla. Bye. When bank balance as per what? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಂಗೆ Passbook. ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು When bank balance as per what? Passbook is given. Passbook given. Arrive at bank Passbook. balance as per cash book. Passbook is given. Bari. Write the format supra. Same. No change. Write the format supra. Keep the first line item. Keep the first line item
Balance. Balance. Keep the line item balance. That is work back and arrive at balance figure. ಯಾವುದೇ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? Arrive at balancing figure. Arrive at balance figure. Arrive at balance figure. Below that, different ink ali do reverse mathematical functions. Example, one chick example bari. Bank balance as per passbook 300 lakh. Opening balance or closing balance ido? Closing balance. Closing balance. Bank balance as per ಅನುಯಾ ಇವಳು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಲು ಭಾರ್ಗವಿ ಗೌಡ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇವಳು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಲು ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ as per passbook 300 lakh. Checks issued but not presented 80. Next, checks deposited but not collected 40. ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಏನಂತ ಭೀಷ್ಮ ಏನೊಂದು ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ BRS particulars rupees. What do you start with? Jay Madhuri, Tanuja, Vidula. Bank balance as per Cash. Bank balance as per cash book ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ as per cash book. Bank balance as per cash book. Bank balance as per cash book. Make a circle and leave it blank. Add checks issued. Checks Add checks issued but not presented. Estama 80 lakh. 80 lakhs. 80 lakh. Less Checks deposited but not checks collected. deposited but not cleared. 40 Yes, lakhs. 40 lakh. 40 lakh. Within the bracket 40 ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. 40 lakh. Underline ಕೆಳಗೆ bank balance as per passbook 300 lakh. within the bracket favorable is equal to credit balance. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. favorable balance is equal to credit balance. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ sir. ಏನಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 300 lakh. 300 lakh. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿ. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದೇ ಇಕ್ವಲ್ ತಗೋತೆ ಈಗ 300 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಬೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು PUC ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಫೈನಲಿ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? 300 lakh. Trade balance in passbook is equal to debit balance in cash book, which is a positive. Positive ಅಂತ ಬರೆದ್ರ 300 Yes, sir. lakh. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ minus will become plus, reverse Plus. mathematical function. 300 plus 40 minus 80. ಎಷ್ಟಕ್ಕ? 260 lakh. 60 lakh. All of you different ink ಬರ್ರಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಿತಾ? 260 lakh. 260 lakh. Within the bracket balancing figure work back. ಈಗ arrow mark ಕೊಡಿ. Understood Baba? Yes, sir. Yes, sir. Is it not easy Baba? Is it not easy? Yes, sir. So what even ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. BRS 10 out of 10. Company account 15 out of 15. This is how if you plan. So some theory questions for 5 marks. True or false? True or false ಅಲ್ಲಿ 12 ಬರೋದಿಲ್ಲ. Some of you may not get end up with around 8 to 10. ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 marks ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಾ ಪಾಸ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಬಂದ್ರೆ CA ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 80+ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಬಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ತೆಗಿರಿ, ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ತೆಗಿರಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ, ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೆಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೇಸ್ ಡಿ. When bank overdraft as per passbook
That is negative balance. Debit balance. Correcta? Yes, sir. Debit balance ಅಥವಾ negative balance. Passbook ಹೇಳಿದ್ದು passbook. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Is given. Yes, sir. Is given. Dash ready. Again follow the supra format. But right at the end within the brackets. Reasonable ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Also comfortable with the BRS? Yes, sir. Yes, sir. Next, one more point, very last point probably. Be extremely careful with the dates given. Now, dates ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Dates ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. Be extremely careful with the dates given. Next line, next point. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತದು. Next point. Concept of BRS Supra. Do what the banker has done, reverse what you have done. Excellent. Excellent. You're right. Concept of BRS. Two RMRs. Y. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ X ಮತ್ತೆ Y ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Why? Yes, sir. Yes. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ do what banker has done. It is almost connects everything with a consistent approach. Now rectification ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Do the do, reverse the don't do. Anybody do? Everyone can. Everyone can. So I know words will never hurt you. It is only the sense behind it. If you don't give meaning for the words, everything will become life is chiller. Someone calls you Gube, enjoy. What is the big deal? Google and eBay, two big companies merge, you become Gube. Next one, now all of you will say, wow, I love to be Gube. Akade? Lakshmi's Wahana. All of you are doing CA for what? Making money, no? Eh? Correct, no? So enjoy. It's okay. Gube means, what is Gube? Leka? Gube is all. Owl. Right. Tanuja, hey Gube. Gottaitene? sir. Continue. ಏನಪ್ಪ ಅದು? So left side ಅಲ್ಲಿ Y ಅಂತ ಮೇಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಇಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ which ink you used? Green. Whichever ink you used, the Y. Wherever do what banker has done. Do what banker has done. That is, if he has added, You also add. add in BRS. ಅದು ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If banker has added, say credited, add in BRS. Next, banker has deducted or Subtract. debited, then deduct the same. Istay irodu BRS. Whatever banker has done, you should also do. Complete right side. X. ಯಾವ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. X. Red. Below that, whatever we have done, but banker has not done. If both of us have done, where there is no BRS. Whatever we have done, but banker has not done, Monisha, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Reverse the same. Reverse. Do the do, reverse the don't do. Reverse the same. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. So banker add ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು add ಮಾಡ್ಬೇಕು. I have added, but banker has not added, then you should deduct. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So below that example, checks issued but not presented. Checks issued but not presented. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. We have deducted. But bank checks issued and you are deducted. But banker has not. Therefore, to arrive at bank balance, one second, to arrive at banker's balance, ultimate objective of BRS in our own balance, perfect. To arrive at banker's balance, add back the same. I have deducted, he has not deducted, let us add. Did you enjoy, Baba? Yes, sir. 10 out of 10 ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ
sometimes they will also give you cash book balance and passbook balance. By mistake ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು add deduct ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ನೋಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ರಿ. Next point. When both cash book and passbook balance are given, the example ಬರಿಬೇಡಿ ಮಾರ್ರೆ ದೇವರು. ಯಾರೊಬ್ರು ನಾನು I used to teach in Jain College earlier for CA Foundation. I used to teach half, another person used to teach half. ಯಾರೊಬ್ಬ ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ has written objectives of CA ಅಂದ್ರೆ converting black money into white money ಅಂತ ಬರ್ದವನೆ. I said, who told you this ಅಂದ್ರೆ, sir, the other faculty has told ಅಂತ. Other faculty was not a CA. Black money into white money is not a job of chartered accountant. Nonsense. Adil baribedi. We are not here to convert black money into white money. Okay. Continue. Enapadu? When When both both cash book When and both cash passbook. book and passbook are given. When both cash book and passbook balance are given, then if the balance are not matching, consider one or two items which is the bracket doubtful. Nimage doubt is the add a less anta. Consider one or two items which are doubtful. Say rupees 10 lakh. And the difference may be 3 RMRs. 10 lakh. Say omitted in BRS. You miss 10 lakh. Second RMR. 20 lakh. 20 lakh. Third RMR. 5 lakh. Now 20 ಮತ್ತೆ 5 lakh connection ಕೊಡಿ. Given reverse treatment in BRS. Hence, correct the same. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. This is called rectification by yourself. Self mode ಅಂತೀವಿ. ಬರೀ bank balance as per cash and passbook. ಬೇಗ ಬರ್ರಿ. Bank balance as per cash book and passbook. Bank balance for cash book and passbook 100 lakh and 120 lakh. 100 lakh and 120 lakh respectively. Next line. Checks issued but not presented 20 lakh. Two RMRs. Left side red ink. I did wrong BRS. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. I did wrong BRS. ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ I did what? Pratiksha? Wrong BRS. Wrong BRS. But bank balance as per cash book 100 lakh. Less checks issued. Less ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ add ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? Add. Less checks issued but not presented 20 lakh. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ. Within the bracket 20 lakh. ಅಥವಾ wrong BRS ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they may tell you to correct the BRS. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ವಾ? Within the bracket 20 lakh. 100 minus 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 80 lakh. 80 lakh. Make a circle for 80 lakh against the direct passbook balance. 80 lakh ಗೆ arrow mark ಕೊಡ್ಬಿಡಿ, but it should have been ಎಷ್ಟು? 120 lakh. 120 lakh. Difference ಎಷ್ಟು? 40 lakh. 40 lakh. Difference is 40 lakh. That is
2 times 20 lakh. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತಾ ಇದ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, Yes, sir. sir. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸೇಮ್ 10 lakh ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 20 lakh ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 5 lakh ಆಗಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಗರ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ BRS. ಮೆತ್ತಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಜೇತ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಕರೆಕ್ಟ್ BRS. ಅವಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೈ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದವಳೆ, ನಾಳೆ ನೀನ್ ಮುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೆಂಪರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಅಶ್ವಿನಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟೋ? 100 lakh. 100 lakh. Add checks issued ... 20 lakh. So 40 lakh is divided by 2, multiply by 2, ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Checks issued but not budgeted 20 lakh. Bank balance as per passbook 120 lakh. Everybody understood Baba? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. BRS theory page number ಏನಿದೆ? 31. 31, huh? So the first batch wherein I gave complete theoretical concept and everything in revision class also. So story. Already, this is the cash book. 128 lakh is circulated closing balance. In the books of SBI, Shetty sir Panbida current account closing balance ಎಷ್ಟಿದೆ? 126 lakh. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 100 lakh ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 40 lakh ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 36 lakh ಇದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ. 40 lakh ಮತ್ತೆ 36 lakh ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 20 lakh ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 lakh ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ 20 lakh ನೋ BRS. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ again ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2 lakh ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್, ನಮ್ದಕ್ಕೆ 20 lakh ಇದೆ, ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 28 lakh. 20. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು 128. ಆಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 2 lakh. ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 4 lakh. This is called BRS. Stories. Why? What can be the reason for BRS? Checks issued, checks deposited, interest by bank only, charges by bank only, amount. Notes ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the context of BRS, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. In the context of BRS, underline small a. Dividend is always income to be added to bank balance. ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್. Small b, interest is normally expense. Dash, BRS is for current account normally. BRS is for what? Current account Current normally. account. Dash, no interest on current account balance. Current account balance ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಬಿ ಹೋಗಿದ್ಲಲ್ವಾ, SBI ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡೋಗಳ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವಳು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದವಳೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಥಾಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. However, different thing. However, when specifically given, interest on what?
interest on fixed deposit, RD, SB, interest on fixed deposit, Nakshita KN, Mushalilvene, interest on fixed deposit, RD, Mate, SB, it is income to be added. Everybody understood, Baba? Yes, sir. The normal interest is a deduction, is addition. Whereas you start with bank balance cash book, ಯಾವುದೆಲ್ಲ checks to be added, make important. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ unpresented checks add ಮಾಡಬೇಕು. Interest allowed ಅಂದ್ರೆ created by the bank, allowed the credit. Direct collection by bank add ಮಾಡಬೇಕು. Wrong create of passbook ಅದನ್ನ add ಮಾಡಬೇಕು. Exact opposite items are deducted. ಇದು story ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What banker has done, do the do. What we have done, reverse the don't do. Anybody can do? Everybody Can do. Very important. Don't bother about right or wrong in BRS because it's not a rectification statement. Okay. There are same stories, whatever I given. BRS. Takka one question on Podama. Quick and fast. Someone read alva. on 30. Super read. Yes, sir. On 31st October 2022, the cash book of Mr. Shankar showed an overdrawn position of rupees 13,440, although his bank... So, bank balance as per cash book, within the bracket, Aste. And also they are given 9,600. That means, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ figure add less ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ quick ಆಗಿ. June 23 RTP. June 23 RTP. Parents meeting will not start before 9 o'clock. So relax and chill. So June 23 RTP. PDF page number 211. Question number 5 BRS. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ BRS ಕೇಳವ್ರೆ. ಸೊ amended cash book ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Sometimes amended cash book ಮಾಡಬಹುದು, but not required. Simple ಆಗಿ when they were not asked amended cash book, straight away do the BRS in the usual manner. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Question number ಏನು? 5. 5. Yeah. So fast and heading ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಶಂಕರ್ BRS 31st October 22 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Particulars rupees ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಸಾಕು, 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಡ. ಬರೀ quick and fast. MK follow my approach. Bank balance as per cash book. Any BRS question 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. Bank balance as per cash book within the bracket 13,440. Within the bracket ಬರೀಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Because ಇದು overdraft. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Add less. Add ಗೆ ಒಂದು 5-6 lines and less. ಒಂದು 8 lines ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Less. ಹೋದಮ್ಮ. Quick. The debit side of the cash book was undercast by 1,200. So debit side of the cash book ಅಲ್ಲಿ add ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So but you are not added wrongly. So that means whatever you are not added, add ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Add number 1. Cash book undercast 1,200. Add within the bracket. With X transaction, Y transaction. Within the bracket X. Short added. Now add. The minus ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ not added ಅದನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yeah. Next. Add number. Sorry, add. Next. Hold on, second point. Yes, sir. A check for rupees 4,800 in favor of Hari Suppliers Limited was omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer's account. So, ಇದು language ಸ್ವಲ್ಪ careful ಆಗಿರ್ಬೇಕು. You have to be careful. Check rupees 4,500 in favor of Hari. That means checks issued or checks deposited. Checks Issued. issued. Sorry. Checks issued to Hari. Checks issued to Hari. Add. Checks issued but not presented. Checks issued but not presented. Checks issued to Hari but not presented. Add 4,800. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Next. A check for rupees 561 drawn for payment of telephone bill was recorded in the cash book as rupees 516 but was shown correctly in the bank statement. So cash book ಅಲ್ಲಿ 561 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ 516. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಾ Add. Add. ಆಡ್ ಸರ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 561 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 516. ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Further deduct. ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. within the bracket 561 minus 516. ಎಷ್ಟು? 45. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ? these were special adjustment ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸಿ ರಿವರ್ಸ್ ಡೂ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಮಾಡು, ನಾನ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಮ್ಮ. Yes, sir. A check for rupees 1,275 from Mr. Satpal paid into bank was dishonored and shown as such on the bank statement, although no entry relating to the dishonored check was made in the cash book. So, less. Bari. Check deposited to bank. Checks deposited to bank. Dishonored. Dishonored. Deducted in the bank. Bank ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, But sir. not in cash book. ಇದು ವೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Banker has deducted, you are not deducted, deduct. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 1,275. Within the bracket 1,275. Next. The bank had debited a check for rupees 450 to Mr. Shankar account by mistake. It should have been debited by them to Mr. Kar's account. So, banker has debited and deducted. We have not done it. Less. Wrong debit by bank. Wrong debit or the deduction by bank. This is the bracket Y. They have deducted, you should also deduct. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Within the bracket 450. Next. A dividend of rupees 300 was collected by the bank but not entered in the cash book. ಹೇಳಿ. Add. Add. Dividend collected only by bank. Why? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. 300. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಒಂದು 5-6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80% ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 80%. ಒಂದು 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೇಳಮ್ಮ. Yes, sir. Checks totaling rupees 3,900 drawn on October was not presented for payment.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಇದು ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Add. Add. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಡ್ 3900. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Check for rupees 3,600 deposited on 30th October was not credited by the bank. ಉಲ್ಟಾ. ಚೆಕ್ಸ್ Less. ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ Present. ಸೊ ಈಸಿ. ಇದೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು BRS ಅಲ್ಲ. ಆ ತರ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಲೆಸ್ 3,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Interest amounting to rupees 900 was debited by the bank but yet to be entered in cash book. Less. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 900. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೆಸ್. ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. 9 out of 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 900 ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ 9,600 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. So 9,510. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. 9,510. 9,000. 9,510. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ. Yes, sir. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 1275 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 450, Yes, sir. 3,600, Yes, sir. 900. Yes, sir. ಇನ್ನೇನದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಾ? Illa, sir. Illa, sir. And start with what? What is starting balance? Minus 13,440. Again, blunder by C Institute. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಗೇನ್ ಏನಾಯ್ತಂತ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರಾಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13,440. Night 12:30 you wake me up and ask me to do BRS, I will do the BRS. ಐಟಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Impossible with due respect and by God's grace, ಸ್ವಲ್ಪ little knowledge. I cannot do the mistake. At least these kind of things. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ CNC ನೋಡಿ ಅದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಕುಂಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫಿಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾವ್ರೆ ಯಾವ್ದು 13,540 ಹುಡ್ಕೋದಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಾರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ? 9,510. 9,510 ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂತ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತ? Within the bracket. Within the bracket. Within the bracket 9,510. You write bank overdraft as per passbook. Unfavorable balance. Debit balance. Bank overdraft as per passbook. ಅಥವಾ unfavorable balance ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಟ್? Passbook. ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9510. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. There is a mistake in the question. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಜೀವಿತನ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಈ ತರ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೇನೆ 40-50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಇವ್ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫುಲ್ 0 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಂತ ಭಟ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಪಾಪ. ಒಂದು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ 1 or 2 hours ಜಾಸ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು
So there's a mistake in the question. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 13,440 minus 13,530. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 13,440 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 90. Yes, sir. 13,440 minus 13,530. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? Minus minus 90. 90. Minus 90. Within the bracket. 9,600 minus 9,510. ಅಥವಾ 9,510 minus 9,600. ಅಷ್ಟೇ ಬಂತ ಸಾಕಿಂಗ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Yes, sir. ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. 9,510 minus 9,600 ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ. Yes, sir. 90 ಹಾಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 90 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 91. ಅದೇ ಒಬ್ರು ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಂತನಾ? ಇದ್ದಿನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು ಬಾಬಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah, beautiful. Okay. Now, Takka, I want to see one embedded cash book problem. Ali, yesterday page number 235. 241. 241. Lydia, nodi. Fifth one, sir. This is also not embedded cash book. ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು? 211. ಪ್ರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್. ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು? ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,200. ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,200 is equal to deducted 1,200. ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ 1,200 ಎಕ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ? ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 1,200 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಡ್ 1,200. ಈಸಿ. Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. 561. ಯಾ, ಚೆಕ್ 561. deducted 516 instead of 561. Hence, further deduct 45. Nim language alli ಬೇಕಾದ್ರೆ it is like added back 45. ಈ 561 ಬದಲು 516 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 45 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಇದು ಲೈಕ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಆಡೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Amended cash book question. Board of Studies. Click here to Board of Studies. ಇವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಎವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, BRS ಎಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಸರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 5, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, page number 3.20.
ಬರೀ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 out of 10 ಬರ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಓದಮ್ಮ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಮ್ಮ. On 30th September 2019, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of rupees 4,062. On the same date, the bank statement showed a credit balance of 20,758 in favor of X. An examination of the cash book and bank statement reveals the following. So, all of you write amended cash book, bank column. So, buy balance brought down, closing balance. Buy balance brought down, which is the bracket overdraft. Overdraft ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes. Yes, sir. 4062. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓದಮ್ಮ. A check for rupees 13,14,000 deposited on 29th September. Next. A payment by check for 16,000 has been entered twice in the cash book. So I gave a notes, theoretical notes if you are concentrating. Amended cash book only those items will come which I have done a mistake, either error, omission, commission, whatever, which banker has not done. So second item I have entered it twice. Adana reverse ಮಾಡಬೇಕು. Are you listening? I'll amended cash book heading ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. Only those items which I omitted bar did error. I andre accountant. Only those items which I did a mistake or omitted or error. So, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Check of 16,000 has been check a payment check. Payment ಅಂದ್ರೆ credit ಸೆಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 16,000 has been entered twice in the cash book. 16,000 once ಬರೆದ್ರಿ, 16,000 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So, debit side ಬರಬೇಕಾ, credit side ಬರಬೇಕಾ? Debit side. Debit side. To check to party account ಅಂತ ಬರಿ. To party account, which is the bracket. To party account, which is the bracket. Check entered twice. Check entered twice. On payment. Clear? 16,000. Next one. On 29 September 2019, the bank credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2019. So it is again, we have not received that amount. So we are not entered. It is our mistake. Barri. Check credited on the receipt. Bank ಅಲ್ಲಿ credit on the debit. 2, check received in bank. ಅಥವಾ to X account on party account ಇರಬಹುದು. To X account. This is the bracket. Check received in bank, not entered in cash book. ಅಲ್ವಾ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ದು. ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್. ಎಷ್ಟು? 117,400. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next. Bank charges amounting to 580 has not been entered in the cash book. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಾನೆ ನಮ್ದು? Yes, sir. By by bank charges 580. Next. on 6th September, Leave it. Next. a bill of exchange for 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was discounted on 28th September 2019, but no entry had been made in the books of X. Yeah. So I think our heading is Mr. X alva. Yes. So we have not passed the entry. We have to pass the entry. Debit sale receipt. Discount the receipt. Yeah. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾರಿ. Yes. Oh, this bill was dishonored. I'm sorry. Dishonored entry, debit is always Debtors account. Debtors. account. So bank in the credit happen by party account. Dishonor of a discounted bill. Dishonor of a discount bill. Esto 1,40,000.
1,40,000. 40,000. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,44,642. 1,44,642. 1,44,642. Debit side ಅಲ್ಲಿ 2 balance carried down. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 11,242. 11,242 within the bracket ಬರಿ. Closing balance, opening balance ಅಲ್ಲ, closing balance, balancing figure. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ BRS. BRS ಫಾರ್ within the bracket ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎರರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ bank balance as per cash book. Bank balance as per cash book. Within the bracket 11,242. Within the bracket. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ add checks issued but not presented. Normal item. ನಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? Checks issued but not presented 13,26,000. Add less first item. Checks deposited but not yet collected. ಎಷ್ಟು? 13,14. Sorry. Checks deposited but not collected 13,14,000. 14,000. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಡ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಓದಮ್ಮ. On 6th September 2019, the bank credited 20,000 to X in error. ಯಾರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕು? Banker. ಅವ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಇನ್ನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್. ಆಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 20,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 11,242 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 13,26,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಮೈನಸ್ 13,14,000. ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದವ್ರೆ, ನೀವು ಹಂಗ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 20,758. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀ. 20,758. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. Strictly follow this approach. Bank balance as per passbook. Favorable balance. Credit balance. Credit balance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. General note. Cash book. Cash book. Opening to cash book underline capital A opening balance. Opening balance 2 RMRs. Positive ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ Credit side. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. In the amended cash book, opening balance is nothing but closing balance given. So to start with that, opening balance is nothing but closing balance given. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
You start with two balance brought down. Next line, capital B. In such amended cash book, if the balance two RMRs, if the balance two RMRs is on the debit side, it is overdraft. Mele nodi is overdraft. Right side, if it is on the credit side, it is a Favorable. positive balance. Artha aita? Okay. I hope reasonably you understood BRS. 9-5 sharp will meet with the parents.
Good evening, sir. Quickly come back with video on. Quick. Elru ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ. ಏನದು ಟ್ಯೂನಿಂಗಾ ಜೀವಿತಾ? All of you join fast. How many of you are back? Quickly. All of you are back, huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Video on ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್? Yes, sir. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ. We are in the most crucial stage of education for all of us. My friends who are writing in June 23 CA Foundation. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2 reasons. ಒಂದು, ಲಾಸ್ಟ್ 2+ months of education. ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. 2 months. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಲಿಡೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ, ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್, ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ CA ಕೋರ್ಸ್. ಏನ್ ಎಲ್ಲಾನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CA ಕೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ತೊಂದರೆಗಳು ಲೈಫ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾರ? ಎಲ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿ ತಲೆನೋವಿದೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವರು CA ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವ್ರು CA ಆಗಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಟು ನೈದರ್ ಟೀಚರ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Today, I think parents are not expecting anything from the children, but they should be self-dependent. They should not be, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. That is the only objective. So ultimately, we are creating their life, but ಅವ್ರು CA ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ 25%. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 25% ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು, ಟೀ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡೋದು, ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಬಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 years ಇಂದ, ಈವನ್ ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ 20 years ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಲೈನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. CA ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಯ್ಯೋ PUC ಮಕ್ಕಳದ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ CA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರೋರೆ ಒಂದು 10 to 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿಸ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಮ್. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ we have covered hours together for CA course. Early. Now we have done the classes, we have done the revision class. Now the plan of action for the next couple of days left. It is already started. Nam the accounts all agide, but I thought
ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಾಟಿಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಸೊ CA is easy provided ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವತ್ತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ನೋವು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋವು, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1st of April. ಸೊ ಒಂದು 2-3 days ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. PUs ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. 2 months ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 70 days ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಟುಡೇ 14th, 24th June is their exam. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 24th June ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 31st ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1st April ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಟುಡೇ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ರಿವಿಷನ್. ಇನ್ನು ಒಂದು 5-6 days ಇರುತ್ತೆ, 20ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. 1:45 to 5 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದು 1:45 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. 1:45 to 5 o'clock ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 1:45 to 5 ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೈನ್. So you need to be prepared for 1:45 to 5 only. So we'll be releasing the question paper, okay, at 1:30, 1:35. My suggestion ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ವಿಲೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 15 minutes ಮೊದಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, absolutely no issue. So city people ಒಂದು 10 to 15 minutes ಬದಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1:30 ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಸ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಲೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಮನೇಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್. ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1:45 to 5 ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು, ಅಮ್ಮ ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಯಾರು ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ. ಈ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆದಷ್ಟು 1:45 to 5 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ ತುಂಡು, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯಾಚಂದ್ರ ತುಂಡೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಲೋಗನ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಟ್ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ. ನಾವು ನಂಬಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಟ್ ವೆರಿಫೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ 1:45 to 5 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 to 4 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್, ಅನ್ಲೆಸ್ again they are seeing the question paper in the mobile, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬುಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡು, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ 20 days ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಓದಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 20 days ಇಷ್ಟು ಎನಿಯೋಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ. CA Institute has deferred the exam to June. 20 days for accounts ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಓದುವಂತದ್ದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Again, some of them are not attended. What reason I really don't know. Very frustrating. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ, when we started the revision class 100+ students ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ again ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. Then people joined here again. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅರೌಂಡ್ 70-80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ,
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 20th ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ 20th 145 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 145 to 5 ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 20th April ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಿನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು CA ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20th ಆದ ಕೂಡಲೇ 21st ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾ. ಫಸ್ಟ್ 2 subjects ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಯಾವುದು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಲಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ PUC ಐ ಗಾಟ್ 100 out of 100 ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ. CA Institute will teach you ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು SMS ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 batches ಇಂದ our results have increased left, right, center mainly because of the maths extra number of hours of revision what it does. Last batch ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವರು, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. All the earlier batches people used to say maths tough anta, but ಈ last 2-3 batches thanks to SMS sir, the way he puts that effort, he makes easy. ಯಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ CA Institute. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ CA Institute, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಾನು 100 out of 100 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಟಫ್. ನನಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ, ಹೌದೇನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಸುರೇಶ್? ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, CPT ಫೈನಲ್. ಅವನು CA ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೈಸಾ ಈಸಿಯಾ? So you need to take extra care on that. Okay, maths is a subject, make or break, and trust me, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು CA ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. he or she they will leave the CA. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ there is no maths anywhere in your life. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು CA ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. I will give it in writing. I think Kripa Sin is his dad is also here, who is also CA, and he also knows. Correct, sir? So yes. So correct, sir? Intermediate and finally yellow our CA. Okay. So nimge double confirmation. Okay na? So there is no maths stats in intermediate ಅಥವಾ final syllabus. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ extra effort ಹಾಕಿ. Again we will tell you, I will also come. Maths stats ಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ. Because if you are weak at maths, improve stats. If you are weak at stats, improve what you call logical reasoning. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಪಾಪ ಇಷ್ಟನೋ ಕಷ್ಟನ MK ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಯು ಮೇ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ what you call bother you. Take care of this subject, take care of this. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, even though in the sequence it is the third subject, we are doing the revision of the same as the second subject. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ CA Institute ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು MCQ ಟಿಕ್ಕಿ ಇಂಕಿ ಬಾಂಕಿ ಡಾಂಕಿ ತರ. ಬಟ್ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ತಿರುಗಾಟ ಎಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ? 21st April ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 15 days ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 5th May 5th. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 10 days ಫಾರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅಗೇನ್ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿವಿಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10 days ಫಾರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ 25th May ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ,
ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಬರ್ಬೋದು 25th ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ 25th ಆಫ್ ಮೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 25th May, 25th May as of now. 1 or 2 days ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ 99% ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. 25th ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ 4 days ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ 5 days, ಆ ತರ 17 days ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ 4x100 meter ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ economics. These 2 are MCQ papers. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ you will be going with the law, and the last subject you are reading is accounts just before your examination. So 23rd ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 24th ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಿವನ್. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ MK ಓದೋದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಓದೋದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೇಘ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ MK ಅಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ. ಓದೋದಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ನನಗೊಬ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪೋಯಂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಲವ್ ಇಟ್, ಐ ರೀಟ್ರೇಟ್. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೋಯಂ, ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ಏನಂದ್ರೆ, ಕರೆಯದಲ್ಲೇ ಬರುವವನ, ವಿದೌಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವವನ, ವಿದೌಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ವರ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯದಲ್ಲೇ ಓದುವವನ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಕರೆಯದಲ್ಲೇ ಬರುವವನ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನ, ಬರೆಯದಲ್ಲೇ ಓದುವವನ. ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆದು ಕೆರದಲ್ಲಿ ಒಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ವೆರಿ ಟಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಕರೆಯದಲ್ಲೇ ಬರುವವನ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯದಲ್ಲೇ ಓದುವವನ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಬರೆಯದಲ್ಲೇ ಓದುವವನ, ಕರೆದು ಕೆರ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಕಡ ತಗೊಂಡು ಉಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್, ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬರಿಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕೇನ್ರೋ ಆಂಧ್ರ ಒಳ್ಳು. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೇಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಂತಲೇ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they have to write and read. This is the plan of action, and no deviation, no distraction, whatever possible. Next, exam session I already told you. During examination days, iga 24th ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 22nd ಗೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೆಷನ್. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಓದಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಓದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕೆಲವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಇನ್ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಇನ್ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಏನೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೆಸರಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ. ಡೋಂಟ್ ಡೆಫರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ CA. ನಿಮ್ಗೆ CA ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡು ನಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ತುಂಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬಯಲಾಟ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಡುವೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 1 or 2 ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ May 15th ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಆತರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳದು ಮದುವೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳದೇ ಮದುವೆ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಪಾಪ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಸೊ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. June 30th ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರವರಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಏನ್ ತಂದು ಯಾವನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಹೋಗೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ June 30th ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರೆಯಬಿಡಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಮ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸರಿ ಉಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ?
ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಿಲ್ 30th June. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆದಷ್ಟು ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಖಾಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬಿಕಾಮ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಗ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಈಗ PUC ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಈಗ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಂತ 2-3 ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ದಟ್, ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್ ಒನ್ಸ್ PU ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಆದ್ರೂ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ways ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತೊಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಾವು ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. City people who have an option, strong recommendation to all my CA Foundation friends, okay, who are serious about CA. You CA serious idre matra join evening college. Sir, evening college chi anta en chi ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚೀಸವ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಚೀ ಇಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ 1, ಡೇ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್, ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PUC ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್, ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಟೀಚ್. ಓಕೆ, you have to study, and once you are a CA student, you don't require any teaching. You don't require. Illa sir, I never missed even a single class in PUC. 12th standard. Wow, congratulations, excellent. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 1-2 classes ಹೋದ್ರು ಸಾಕು. You don't have to attend the classes. So ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಡೇ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಮ್, 100% ಸೇಮ್. ನಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ CA, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್, ವೇರ್ ಡು ಐ ಡೂ? ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು, CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 4 subjects ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 8 subject ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಓದೋದು? ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 11 o'clock in the morning. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. June 23 ನಲ್ಲಿ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. May 24 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. CA Institute, whatever recommendation has been given to the central government has rejected the offer. So ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ again they send, it will take a lot of time. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಸೊ June 23 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, May 24 ಗೆ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದಾಗಿ 2-3 months ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Articleship cannot be started in the night. Articleship should be started in the morning. ಆಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಡೇ ಕಾಲೇಜ್, ನೋ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಧ ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಸರ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 9 o'clock to 1 o'clock. ಇಷ್ಟು 9 o'clock to 1 o'clock. ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಸೇ ನಿನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ CA ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್, CA ಆಫೀಸ್, CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಕಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಟು ಬಿ ಇನ್ 2 places at a time. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ ಆ ತರ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರೇನ್ರೋ? ಬೇಡಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಏನ್ ಜೀವಿತ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ವಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ CA, ಜಾಯಿನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸರ್, ವೇರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್? ನಿಯರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, reasonably nearby your house, wherever there is a BCom college, you can join. Okay,
ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಫೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ CA ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಮ್ ಅನ್ನ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿ, CA ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನಿಯೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಏಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾವೇ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಏಮ್ಸ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ವೈ ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ such a coincidence. I think when after I started the session, I think Mariappa sir has sent a it also, become with the admission open ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು he has also sent, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಬಿಕಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಬಿಕಾಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ್. ಪದ್ಮನಾಭರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇಂದ ಮೇಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1.5 kilometers. We have a tie-up, and fees is also reasonably less. I think 25,000 rupees for the entire year, and maybe 90% plus PUC ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ I think there is 5,000 rupees concession la irutte. Unnecessary, don't waste your money in what you called BCom. But anyhow, no compulsion for anyone to join AIMS. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು CA ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಕಾಮ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ PUC ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜಾಯಿನ್ ರೈಟ್ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೋಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫೈನ್. who are already in BCom, you continue, no problem, whichever college. Unless you have got severe problem, then you may have to shift to evening college. Otherwise, continue wherever you are. Okay, next, congratulations and all the best for all the 12th standard students who are waiting for the results and BCom students who are waiting for the result. Congratulations and all the best. ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು 1 or 2 hours you can spend. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಬ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಳು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದಾದ ಅಲ್ದಿಲ್ದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದು. ಅವಳು ಬೈ ಫ್ಲೂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿ ಗಾಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಓಕೆ 1 or 2 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಡೋ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಟ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಡಿ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು CPT ಪಾಸ್ ಆದ್ಲು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ನಾನು ಹೋಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಟರ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. June 30th ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಕೀಪ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ PUC ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮೀಟ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ 1-2 hours ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಡೇ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಡಿನೈ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಲೆಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್. Is it within your hand? Is it within anybody's hand? If, for example, CA result ಬಂದ್ಮೇಲೆ, if anybody has not passed, I never scold anyone in life. But if they don't prepare, I will blast. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ CA ಮೋಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸರೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದ್ರೆ is going to start from June ಅಥವಾ July ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. whoever wants to join, they can join. And ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಐ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಚಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂದ 25% of students shifted to online. Online is a single student shifted to offline. Online is more impactful, more effective, as long as they're serious about CA. And most crucial, take care of the health. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. 1 day ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್, 1 week ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡಿ. June 30th ಆದ್ಮೇಲೆ 1 week ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ June 30th, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಂಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ?
ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಸೂಟ್ ಯು, ಡು ನಾಟ್ ಈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 25% marks will be lost if you are not taking care of your health. I know some of the things are unavoidable. Excessive heat ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೀತಳಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಅದಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಪಾಪ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಯೋಗ ಇಸ್ ಫಾರ್ 60-70 years ಆದವರಿಗೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬದುಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ LK ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 24 hours ಇದೆ, 6 to 8 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಯಾರೊಬ್ರು 10 hours ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 10 hours ಮಲ್ಕೋ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಉಳಿದ 14 hours ಅಲ್ಲಿ 2 hours ಫಾರ್ ಯರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರೂಟೀನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಮೇ ಬಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 10 to 12 hours ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಡೈಲಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 10 to 12 hours ಓದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 8 hours ಎ ಡೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 to 14 hours, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. 24 hours ಅಲ್ಲಿ 6 to 8 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದ hours 1 or 2 hours ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ನಾನಗಿನ ದಿನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. IPL ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್. My suggestion and request to family members also, please avoid IPL this time. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ವಾಚ್ ಈ ಸರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಪ್ ನಮ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಚಿಪ್ ನಮ್ದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ several batches. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಚಿಪ್ ನಮ್ದೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಟಿವಿ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ 4 months ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. IPL ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಡ್ ಟು ವಾಚ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಟ್ ಅರೌಂಡ್ 11 o'clock, 11 to 7 ಐ ಸ್ಲೀಪ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು 7:30, 8 o'clock ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ 8 to 12, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ರೇಕ್. 12 to 12:30 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 12:30 to 3:30, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. 3:35 ಮಲ್ಕೋತಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ 5 to 8, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ರೀಸನಬಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಪೋಪಟಮ್ಸ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there should be a particular time when they study, particular time they what you called relax, and mobile should not be next to their reading books or book. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ, ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾನ ಏನೋ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ICS ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಶ್ರುತಿ ಸೋದಾನಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ 4 months ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಎ ಡೇ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 hour ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸಜೆಷನ್. ಎಲ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಅಜೆಂಡಾ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ 1 ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ದನ್ 2030 ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೋದಿಜಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ 10 minutes. ನಾನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ.
ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ? ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗವ್ರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅವರ ಫಾದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಏಮ್ಸ್ಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, PUC ಆಯ್ತಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಾ? ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್. 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್. 3 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಮ್ ಆನರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬಿಕಾಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಯಾವುದು ಇದ್ರದ್ದಾ? ಇಲ್ಲ, ಏಮ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದವರು ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ದೂರ ಇದೆ, ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಅದೆಲ್ಲ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ 1 second. ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಟ್. ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು? ಓಕೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ at 10 o'clock ಅಂತ. ಏಟು 10. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಶುರು ಆಗಿರಲ್ಲ, ಓದ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ? ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಲ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಲಾನ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಏನೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? BCR. BCR ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಬರೀಬೋದಲ್ಲ CA ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ BCR ಅಲ್ಲಿ 40 marks ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ 40 marks ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ 25 marks 30 marks ತೆಗಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ 15-20 ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಗಿತಾವ್ರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಜನಾ ಹೇಳಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಏನೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಲೇಜು ದೂರ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದೌದು, ನೈಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೈಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಡೇನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಸ್. ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ? ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ನೀವು? ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಹತ್ರ ಅಲ್ರಿ? ಇದ್ರೂನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಪಾಪ ತುಂಬಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು
ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಬಾಯಿಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೀಸನ್. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸಂಜನಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ರೀಡರ್, ಅವ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ರೀಡರ್, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಏನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಎಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಡಿಯರ್ ಹೇಳೋ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾವು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ಸರ್ ಈಗ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಅರ್ಜಿಗೂ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಖತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ ಈ ಮಂತ್ 27th ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದು? ಹೌದು, 3rd ಸೆಮ್. ಅದೇ ಅದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿ. ಅದು ಆ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಒಂದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ 4 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಚಾಪ್ಟರ್, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಓದೋದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು. ಅದು ಬರಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿ, ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು 7-8 days ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಅವ್ನು ಸಖತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರಜಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ ರಜೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರಜಾ, ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಕ್ಕಂತೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ನು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನುಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಬಿಕಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪೆಲ್ ಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಗೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ NCERT ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಸರ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಯಾವ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಅವರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ 80-90% ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಗಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ದಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಟ್. ಸರ್ ಅದು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಿಯೋ CA ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ CA ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್,
ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ದಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಗಿ? ಹೌದು ಸರ್, ವಂಡರ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓ ವಂಡರ್ಲಾ ಹೋಗಿದಾರಾ? ಓಹೋ, ಯಾರು ಹುಡುಗಿ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಅವಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮರ್ಥ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಸಮರ್ಥ್? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಸಲ ಅರ್ಧ ಆನ್ ಅರ್ಧ ಆಫ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅವ್ನಿಗೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದು ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್. 0 ಸರ್. 0 ಕ್ಲಾಸಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್, ಫುಲ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸರ್? ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ನ್ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಸರ್. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಓಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಲಾದು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಅದೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಸಲ ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ. ಮೆಹುಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದಂತ ಲಾನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 10% ಎಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರಾ ಸರ್? 100%. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಲ್ವ ಇವತ್ತು ಸರೋಜನ್ ವಚನ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸರ್. ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ಸುಮನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸುಮನ್ ಹೇಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಗುಡ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅವಿನಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗುಡ್. ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜು? ಕೃಪಾನಿಧಿ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, 1:30 ಲಾಸ್ಟ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 to 1:30 ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:45 to 8:45 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇನದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ನೋಡ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓದ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇರ್ಲೇಬೇಕು ತಾನೆ, ಅವಾಗ ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಬರೋದು. ಯಾರೊಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು 25 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. 99% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೀರ್ತನ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ, ನೀನೇ ಹೇಳೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಏನೇನೋ ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ.
ಅದೇ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು. ಈಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಲಾ ಸೇಮ್ ಈ ಸಲ ಅದೇ ಸರ್. ಈ ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. RTP GTP ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ May 18 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ CS ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. 2022 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. 22 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವೊಂದು ಅದು ಕೀರ್ತನ 8310 ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು, ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅದೇ ಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ರೈಷನ್ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 hour ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಾ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೈಷನ್ ಇರೋ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿವೇದಿತಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ನಾನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸುತ್ತಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೋ 2 ದಿನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ? ಹಾ ಸರ್, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಊರಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಲೀವ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ June 30th ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೂ ಲೀವ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನುಯ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಯಾರು ಅನುಯ ಇಬ್ರು ಈ ಕುಮಾರನ್ಸ ಲಿಂಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಕೃಪಾ? ಆತರ. ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನೋದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್? ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವ್ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೇಡಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೇ ಬೇಡ, ಸೇಫ್ಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೀಸನಬಲ್ ಮೆಜರ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಏನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಡೌಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಸಾಯಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಯಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ತರ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಳು ಇವಾಗ ಮೊದಲ ತರ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ ಬರೀ ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಅವಳು ಹ್ಯಾಪಿ ಮದ್ವೆ, ಗಂಡ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂಜಲಿ? ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ PUC ಮೋಡಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ ಮತ್ತೆ? ಓದ್ತಾವಳಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ಸರ್, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳು. ನೀವೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಒಂದು 10% ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ. ಈಗ 7 o'clock ಬದಲು 7:30 ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈಗಲೂ. ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಅಂತದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅವಳು. ಅದೇ ಉಗಿದು ಸರಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಓದು. ನಿನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದು. ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನಾನು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನ, ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ. ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್, ಡು ನಾಟ್ ಕಾಪಿ. I'll tell you what guys, एग्जाम में कॉपी करने से आप पास हो भी जाएंगे क्योंकि सबके क्वेश्चन पेपर वही होते हैं, लेकिन जिंदगी सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देती है. जिंदगी के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होते हैं. आपकी अपब्रिंगिंग किसी और की अपब्रिंगिंग अलग है, आपके स्ट्रगल किसी और के स्ट्रगल अलग अलग है दोस्तों. उनकी फैमिली सिचुएशन आपकी फैमिली सिचुएशन अलग अलग है, उनकी अपॉर्चुनिटीज आपकी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, उनके रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज अलग अलग है. उनको देखकर क्यों कॉपी कर रहे हो उनको कि ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ವೇ ಐ ರೈಟ್, ದ ವೇ ಕೃಪಾ ರೈಟ್ಸ್, ವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರ್ಬೇಕು. मैं पास हो जाऊंगा भाई, उसका क्वेश्चन पेपर ही अलग है, उसको कॉपी करेगा तो फेल हो जाओगे. One of the biggest issues with mental health today is focusing on others' lives more than our own. और मैं ये नहीं कह रहा कि फोन बंद कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशनल कंटेंट मत कंज्यूम कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी की स्टोरीज मत देखिए. मैं बस ये कह रहा हूँ कि खुद की जिंदगी पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब खुद की जिंदगी पर फोकस करेंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆನಾ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್? ಹೆಂಗ್ ಈಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ರೀಡಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Okay, ಶಿ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಸೂಪರ್. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Okay. ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಗಿಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೈಯಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ನಾವ್ ಬೈತೀವಲ್ಲ, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಬೈತೀರಿ ವಾಪಸ್ ಸುಮ್ನೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರ್, ಓದ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಅಂಜಲಿ ಅಕ್ಕ. ಸರ್ ಈಗ ಸಿ ಎ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾ, ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್, ಬೆಟರ್. ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 1 ವರ್ಷನಾ? ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 1 ವರ್ಷ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಂದು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ CA ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಮ್ CA ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗುದಾರ ಇಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. 100% ನೋಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಡಾಟರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 hour ನೋಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆನ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್, ವೈ ಯು ಕಾಂಟ್ ವೆರಿಫೈ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೃಪಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆಲ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. Bye. Okay. In 5 minutes, I'll just wind up with that material what we have. Hello, 3D material? Yeah. All of you get into the material mode. Hello, Rijira, class ali? Yes, sir. Yes, sir. So this is the exhaustive revision material. Yes, sir. ಈ material ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Nothing you should miss. So ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ?
ಥಿಯರಿ ಆಗಿದೆ, ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಿವನ್ ಎ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮೇ 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ RTP ವಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ MTP ಸೀರೀಸ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಮ್ಮರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡೋಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? That's it. Yeah. Anything else you want to ask or tell? ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So tomorrow class timing. गौरव जैन ने पूछा है, कौन पूछा है? गौरव जैन. हाँ. Tomorrow कैसे class है भाई? There is no class for next 5 days. Next 5 days there is no revision class. 20th ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ you have to read by yourself. Entire revision what we did. Any of those I missed for whatever reasons you said, ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. 20th ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1:45ಗೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. Yeah. Yes, sir. So there is no class for next 4-5 days because we have completed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Just a second. 1 point. ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ವೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ because it neither reduces assets nor increases liabilities. Okay. Salary paid in advance is a prepaid expense. Prepaid expense is an asset. It is an asset. So ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ theoretical concept, going concern, cost concept ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes sir. ಈ ತರ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿಯೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕವರ್ಡ್. ಯಾ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಮ್ಮ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಕ್ವಿಕ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು. Sir, I have a doubt. Sir, NPO ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೌಟಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೌಟಾ? ಸರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸೀಟಾ ಪೇಮೆಂಟಾ ಸರ್? ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲಬ್. ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ NPO ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Yes sir. NPO, is it a club? The name of the entity is club, name, nature, date. Is it a club? ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರು ಬೇರೆ, ಇದು ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. Donation for a club ಅಂದ್ರೆ expenditure. One club can give donation to another club. Sir, it's a payment, right sir? But in study material they have given as receipt. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದೊಂದು, it depends on what is the language used. Donation from a club or donation for a club? For a club sir. Page number ಹೇಳು. ಸರ್, ನಾನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ, ಮತ್ತೆ how do I answer without seeing that? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದೆಲ್ಲ. ಸರ್, 1 minute ಸರ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ, ನನಗೂ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. NPO ನೋಡು. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಪೇಜು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾನೆ? Yes sir. ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿ. ಇಂದ ಮೀಟ್ ಕೀರ್ತನ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
Sir, company accounts to YouTube link ಬೇಕಿತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Company accounts to classes. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀನು. Company accounts. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಹಾ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ ಇದು 4/20 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಮ್ ಇದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಬೇಡ. ಬರೀ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆನೆ ಇರೋದು ಸರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ದಿನ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದವರು, ಆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐದರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಇದೆಯಾ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್? ಹೌದು ಸರ್, 18, 19 and 20. 20th ಮುಗೀತಲ್ವಾ? 20th ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ, 21st ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಪೇಜ್ ಬೇಗ ದೇವಿ. ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೃಪಾ ಬೇಗ. ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಅಮನ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಮನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿತೀನಿ. ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಅಮನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಸರ್ 1 hour ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಸರ್. ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತಾರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು. ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಭಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಐತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜೋರ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಗುನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. Anyway, keep reading, don't waste time. One of the problem with the generation today is, unless you hold the nerve, they will keep deviating. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ CA ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ನಾನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೇಂಜರಸ್ ಫೋಟೋ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಂತೆ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜೀವಿತ. ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಎದ್ದಿದ್ಯಾ? 2 ದಿನ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 2 ದಿನ ಎದ್ದಿದ್ಯಾ? ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಆತರ ಅದು ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಯ ಪಡಿಸೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎನಿಯೋ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ, ಕೀಪ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.